हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध हर लोभ मोह। वश करै सबै बल, सदा सुख मन वसै। दुख संसार खोवै, गुर नव निद दरियाओ। जन्म हम कालख तोवै, सुकहो टल गुर सेवियै। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ब्रह्म ज्ञानी सगल के रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जागदी जोत, 10 पातशाहियों दे आत्मक स्वरूप, किरपा दे सागर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरु जी दी परम दया सदका जीवन दे अमोलक सवास सतगुरु जी दी पावन संगत विच आप सफल कर रहे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दे ज्योति जोत समाउण अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे दर्शन दीदार करते हुए तख्त साहिब दी चरण धूड़ नूं आप परस रहे हो। सच्चे पातशाह जी ने
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे लड़ ला करके गरीब नवाज जी ने बख्शिया रहमतां वरताइयां, खालसे नूं माण बख्शिया। जदों गुरियाई दी रस्म कीती है उस समय में पंज सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया आप जी ने खड़े कीते है। सच्चे पातशाह आप पंचमी वाले दिन महाराज जी ने फिर सचखंड चाला मारिया है। सच्चे पातशाह जी का ये महान पवित्र स्थान सदियां तो गुरबाणी दियां महकां पंथ दे अंदर जगत दे अंदर वंडदा आ रहा है। हजूर दे पवित्र सजे हुए दरबार अंदर सतगुरु जी की अमृत तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल एकाग्र चित होके सच्चे पातशाह जी का अमृत पवित्र उपदेश सरवण करिए। सतगुरु जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। गरीब नवाज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी दी 8वीं अष्टपदी ब्रह्म बेते दे लखण सच्चे पातशाह जी कथन कर रहे है। ब्रह्म ज्ञानी किहो जिहा हुंदा है, उहदे की लक्षण की चिन्ह प्रगट हुंदे है। श्लोक विच सतगुरां जी ने जो भाव रखिया अष्टपदी दे अंदर उन्हां लखणां दा विस्तार कीता है। मन साचा मुख साचा सोए अबर न पेखै एकस बिन कोए। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये लक्षण दसे महाराज जी ने, चिन्ह दसे सच्चे पातशाह जी ने। जे इहो जे लक्षण प्रगट होंदे होण तां सतगुरु जी कहंदे भाईओ वाहिगुरु दा प्यारा है। उहदे अंदर खुद निरंकार आप वरत रहा है। उहदी रसना दे वाक अचूक हुंदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे धरती ते रहिंदा होया ओह पुरख खुद आप परमेश्वर स्वरूप है। बड़े जियां दा उहदी संगत करके भला हो जांदा है। बड़े बड़े वरस हो जांदे है। बड़े बड़े नीच उन्हां नूं तारन दा महापुरख कारण बन जांदे है। जे लक्षण ना प्रगट हुंदे होण तां फिर महाराज कहंदे अधूरे दे कोल रह के अपना जीवन ना खराब कर लिया जे। क्योंकि जदों भट्टां ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का दर्शन कीता सी ना, दर्शन मात्र से भट्टां नूं
ठंड पै गई सी, शांति आ गई सी तपदे हृदय नूं। अपने पिछले जन्म की सोझी हो गई सी महाराज का दर्शन करके। दर्शन ही ब्रह्म ज्ञानी का धन है। संगत कर ली तो फिर तो कहना ही की है, उहदे तो दर्शन ही बहुत महान है। फिर भट्टां ने की आखिया सी महाराज नूं, महाराज असी तो बड़ा ही भटके, बरस एक हो फिरियो किन्हों न परचो लायो, कहते आ कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। महाराज कहंदे तां सीगे कि तुरिया पद विच साडी सुरत चढ़दी है, कहंदे ते सीगे कि असीं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, पर महाराज जदों उन्हां दी रहणी वेखदे सां तां साडा मन नहीं सी खुश हुंदा, क्योंकि उन्हां विच लक्षण नहीं सी ना प्रगट हुंदे। जे कोई चिन्ह ही नहीं प्रगट हो रहा तो फिर साध संगत जी किवें वो जीव दा भला कर सकते हैं। उन्हां कोलों किसे दा भला नहीं हो सकता, कोई उन्हां तो वरसो नहीं सकता। उन्हां कहा सी कि जिन्ने भी असी सन्यासी वेखे है, तपसी वेखे है, सन्यासी तपसी है, मुखों यह पंडित मिठे, बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करदे सी, बड़े बड़े ऋषि मुनि असी वेखे, पर महाराज जिहो जिहा बाहरला भेख सी ना, उहो जिहा अंदरला स्वरूप नहीं सीगा उन्हां दा। सच्चे पातशाह जी आपदे तां दर्शन वेख के साडे नेत्र शीतल हो गए। महाराज सच्चे पातशाह जी दे जदों उपदेश नूं पाया सीगा ते मथुरा भट्ट जी नूं पुछिया सी, मथुरा जी तुसीं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं की करके जाने आए? ते मथुरा भट्ट जी ने बोल कहे, धरन गगन नव खंड मह जोत सबरूपी रह्यो भार, भन मथुरा कछ भेद नहीं गोरे अर्जन परतख हर। मथुरा भट्ट जी नूं ये निगाह प्राप्त हुई ते उन्होंने भट्टां नूं कहा कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कोई होर नहीं, ज्योति स्वरूप आप निरंकार ने गुरु अर्जन साहब का रूप धारिया होया है। सच्चे पातशाह जी महाराज का जिन्हां दर्शन पाया है, हजूर ब्रह्म ज्ञानी दे लखण दस रहे है ते उन्हां लखणां नूं सच्चे पातशाह जी महाराज ने प्रगट करके विखाया है। सच्चे पातशाह जी महाराज अपनी रसना तो गरीब नवाज जिमें हुण ये तीसरी पौड़ी जिहड़ी है 8वीं अष्टपदी दी ये आरंभ हो रही है। महाराज जिमें होर लखण दसदे है, एकाग्र चित सरवण करिए जी। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। हजूर कहंदे जो ब्रह्म ज्ञानी है ना गुरसिखो, वो सारियां दे चरनां दी धूड़ हो जांदा है। एडी वड्डी अवस्था नूं पा करके अपने आप नूं सब दे चरनां दी धूड़ बना लैंदा है। सब तो अपने आप नूं नीवां जाणदे है, माड़ा समझदे है। गरीबी दी निमरता दी उन्हां ने ये ढाल बनाई हुई है। ये महाराज जी ने शस्त्र भी दसे है, गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन शारी। सारियां दे चरनां दी धूड़ होना रूप ये जिहड़ी उन्हां ने ना खंडा पकड़िया होया ते गरीबी दी जिहड़ी है बाहरों लिबास सादा पहनना, ये उन्हां ने गदा पकड़ी हुई है। सारियां दे चरनां दी धूड़ हुंदा है महापुरुष, एडी उहदे च निमरता हुंदी है। सच्चे पातशाह आप खुद गुरु नानक साहब दी गद्दी दे मालक हुंदियां गरीब नवाज जी ने काबल दी संगत आई ते आप चरण महाराज झाड़े। माता गंगा जी नूं रात नाल लैके महाराज जी ने सेवा की, लंगर छकाया। माता साहब जी पखा करते रहे। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे माता जी, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे महल केड़ी रीति सतगुरां जी ने अपने घर विच सिखाई है। हजूर आप जिहड़ा मुट्ठी चापी संगत दी कीती, नहीं सी पता उन्होंने कि खुद गुरु अर्जन साहब जी महाराज साडी मुट्ठी चापी कर रहे हैं।
ये गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे घर दी विलक्षणता है। सतगुरु जी नूं जदों सिख कहंदे आ उन्हां नूं जी है कि ये महाराज दे सिख हन। सानू कहंदे गुरु अर्जन साहब दा दर्शन कराओ। महाराज जी नाल लै करके आ गए। जोड़ियां ते जिथे ला दिते ना जोड़े, आखिया कि भाई सिखा हुण तू इत्थे रुक जा, असीं महाराज दर्शन कर आईए। सतगुरु जी नूं उत्थे रोक दिता ते अगे संगत जदों तुरी आई है, बाबा बुढ़ा साहब जी मिले है। हुण गुरु नानक साहब जी तो बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर दे सेवादार चले आ रहे हैं। संगत ने बाबा बुढ़ा साहब नूं पुछिया कि बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु साहब दा दर्शन करना है। ते बाबा बुढ़ा साहब जी आखदे है कि संगत जी गुरु साहब तां रात दे ही तुहाडी सेवा विच पहुंचे हुए है, तुसीं महाराज दा दर्शन तां रात दे ही कर रहे हो। सिखां दा ते समय मन जिहड़ा सी इन्ना द्रव गया कि उन्हां नूं असीं तां अपने जोड़ियां च खलार आए हैं, जिन्हां नूं तुसीं दस रहे हो कि गुरु साहब रात दे सेवा च हाजिर ने। जदों संगत पिछे नूं मुड़ी बाबा बुढ़ा साहब जी दे समेत हजूर संगतां दे जोड़े झाड़ रहे सी। तवारीख कहंदी है महाराज सच्चे पातशाह उस पल्लू नाल जोड़ा झाड़दियां होयां नाले सतगुरु जी पल्लू अपने मुख ते फेरदे आ। सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज जी ने ये निमरता हजूर ने प्रगट करके विखाई है। ये लखण दसे है सच्चे पातशाह जी ने। जे ओ ब्रह्मदेव जिहड़ा रिखी होया है वो बरकत सीगा, उन्होंने अपनी बरकती दा मान सी। वो ब्रह्म बूटा मार्केट है ना दरबार साहब जी दे नेड़े, जिस दे नाम ते ये एडा सत्कारत हस्ती सी कि लोग इहदे पैरां थल्ले कपड़े विछा दिया करदे जदों तुरिया करदा। बड़ा वड्डा इसदा मान सी। जदों ये उत्थे आया ते इस दे चेलियां ने आख्या कि गुरु अर्जन साहब दी बड़ी सिफत सुनी है, असीं दर्शन कर आईए। इहदे मन च ईरखा सी, कहण लगा कि बिल्कुल नहीं उत्थे नहीं जाना, वो आप इत्थे चल करके आ जाण, क्योंकि अपने आप नूं वड्डा समझदा सी। ते अखीर कुछ दिन रहण तो उहदे चेले चले ही गए, उन्होंने दसे तो बिना ही चले गए। जदों चले गए सच्चे पातशाह दे दरबार दी समाप्ति हुई। महाराज जी ने वेख्या साधु पुरख ने, हजूर ने बड़ा सत्कार किया। महाराज जी ने पूछया कि भाई सतपुरुषो तुसीं कित्थों आए हो? महाराज असीं ब्रह्मदेव दे शिष्य हां। सतगुरु पातशाह जी महाराज सुन के कहण लगे कि ब्रह्मदेव जी नूं साडे वल्लों बेनती करो, जे साडे कोलों प्रशादा छकण तां असीं प्रशादा उन्हां दा वरजना चाहुंदे हां। इउं करके बड़ा सत्कार दिता, नाल न्योंदा दिता। वो ब्रह्मदेव दे चेलियां ने जा करके दसिया फिर कि ब्रह्मदेव जी गुरु अर्जन साहब तां बड़ा प्यार करदे आ सच्चे पातशाह। दर्शन वेखीए ते ठंड पैंदी है। उहदा मन ही मन जिहड़ा सी ना ख्याल ये हो रहा सी कि मेरे चेले प्रभावित ना हो जाण गुरु साहब तो, क्योंकि जिन चेले बनाए हुंदे उन्होंने खुसण दा भी डर हुंदा ना कि चेले खुश ही ना जाण किते। ते जदों उस चेलियां ने आख्या कि ब्रह्मदेव जी गुरु साहब ने आप जी नूं भी बुलाया है, प्रशादा आप जी दा वरजिया है, ते उन्होंने बेनती पूर्वक ये शब्द कहे है कि जे ब्रह्मदेव जी साडे कोल प्रशादा छकण तां असीं धनता दे योग समझांगे अपने आप नूं। ब्रह्मदेव ने सोचिया जदों मैं जावांगा सिख मैनूं सत्कार देणगे, मेरे भी चेले वेख करके बड़े खुश होणगे, ते जाना चाहिदा। वो जिहड़ा सी निंदा उसने कबूल लिया। आपदे शिष्यां नूं कहंदा जाओ गुरु साहब नूं कह दो कि असीं फलाने दिन आवांगे। मिथे हुए दिन ते ब्रह्मदेव अपने चेलियां समेत आया ते लंगर उन छकिया। जदों बहुत सिखां ने शरदा नाल सेवा कीती ते जूठे भांडे जदों उठा रहे सी ते ब्रह्मदेव ने बाबा बुढ़ा साहब नूं भाई गुरदास साहब नूं पूछया कि हमको गुरु अर्जन साहब का दर्शन तो कराओ कि गुरु अर्जन साहब कहाँ हैं।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਝੂਠੀ ਥਾਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਦੇ ਲੱਖਣ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਚੀਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਥਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਉਸ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਚੀਨ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਖ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧੋ ਸਿੱਟਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਲੰਗੜਾ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਟਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੰਗੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ,
बाबा बुढ़ा साहब जी उत्थे बैठिया करते सी, तां उन्हां दी नाम दे उत्ते वो बेर प्रसिद्ध है। महाराज गुरु अर्जन साहब जी कहंदे, भाई सिखा, गुरु नानक साहब दे घर दे सेवादार बाबा बुढ़ा साहब है, उन्हां कोल सारी शक्ति, वो समर्थ ने, वो तेरी लत राजी करना चाहण तां कर सकदे। ते सिख फिर महाराज दा बचन सुन के बाबा बुढ़ा साहब कोल चले गया। बैठे सेवा करा रहे सी, जाके आख्या, मैनू गुरु अर्जन साहब ने बाबा बुढ़ा साहब जी भेजिया है, ते मेरी ये बेनती है कि मेरी ये लत राजी कर दिओ। कोल एक डंडा रखदे सी बाबा बुढ़ा साहब जी, ते उन्हां दी श्री साहब भी बाबा बुढ़ा साहब जी दी तख्त साहब दे उपर श्री अकाल तख्त साहब ते दर्शन कराए जांदे, जिस श्री साहब नूं बाबा बुढ़ा साहब गातरे पैरदे सीगे। ते जदों उस कहा ना कि मेरी लत राजी कर दिओ, मैनूं गुरु साहब ने घल्लिया, बाबा बुढ़ा साहब जी ने चला के डंडा मारिया। उहदे वेखण नूं ते लगा कि बुरा कीता है, उन किदी निमरता नाल आख्या है, ते बाबा बुढ़ा साहब अगों डंडा मारिया। जदों उहदे डंडा जड़िया ना, उठ के भज पिया, लत साबित हो गई, भला कर दिता। डंडे तो डरना उठ के भजिया, ते सचमुच ही लत जिहड़ी साबित कर दिती। महापुरुष किस तरीके भला करदे है, ये तां ओह जाणदे हुंदे है, क्योंकि सानू तां कंध दे ओले नहीं पता की है, उन्हां दी दूर दृष्टि है, उन्हां नूं पता है कि की होवेगा। साध संगत जी, बचन बहुत ने। श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख बहुत निमरता विच आप जी ने अपना जीवन जीविया। बड़ी वड्डी उन्हां दी जिहड़ी सीगी सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल सत्कार वाली हस्ती, पंथ च एडा मान, पर बहुत गरीबी वाला जीवन जीविया, बड़ी निमरता वाला जीवन जीविया। गंगा नगर जाया करदे सी, ते उथों दे परिवार जिहड़े है वो महापुरखां दे प्रेमी सी, जिहड़े साध संगत जी महापुरखां नूं उत्थे बुलाया करदे, कीर्तन ते कथा दे प्रवाह चलाया करदे। ये पिछों पाकिस्तान दे विच लायलपुर दे विच बड़े अमीर जिमीदार सन, ते जिहड़ा आउण वाला हालात सीगा 47 विच जिहड़ी कतलेआम होनी सी, उन्नू ध्यान विच रखदिआं महापुरखां ने आख्या, भाई तुसीं ना गंगा नगर वाल जाके जमीन लै लो। ते ओह जिहड़ा आप सीगा घर दा मोहतबर, उह महापुरखां दे जिहड़ा सी बचन ते शरधा कीती, ते बच्चे ना मनण, कहंदे किथे रेत विच जाके असीं बहना, ना ना बिल्कुल नहीं, असीं नहीं जमीन इत्थों वेचणी। वो कहता मेरे हिस्से दी वेचो, फिर आपदा हिस्से रख लो, मेरा हिस्सा दे दिओ। तो वह आपदा हिस्सा बीच के, उत्थे महंगी सी जमीन, इत्थे बहुत सस्ते भाई, फिर बड़े एकड़ जमीन खरीद ली। पर वह वक्त आया जदों सारा परिवार समझदा सी कि साडा बुरा कीता है, सानू किथे भेजण लगे रेतले थां दे उत्ते, ते जदों सारा कुछ ही त्याग करके उत्थे छड्ड करके फिर इधर नूं आए, ते उसे जमीन दे उत्ते आ करके वसों कीती। महापुरुष त्रै कालदर्शी हुंदे, आउण वाला समा उन्हां नूं पता हुंदा है, इस करके वो भला करदे है, किरपा करदे है। महाराज जी कहंदे आ, सतपुरुष दे हत्थों कदे बुरा नहीं हुंदा, जे वेखण नूं प्रतीत होवे ते मना जाण लई तेरा भरम है, वो तेरा भला कर रहे है, क्योंकि उन्हां दे हत्थों बुरा कर्म हुंदा ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, सदा ही महापुरुष समदृष्टि हुंदी है उन्हां दी। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे इक्को जी निगाह नाल वेखदे है। रमदास नगर विच बाबा बुढ़ा साहब जी दे वंशज भाई राम कोयर जी, जिन्हां ने धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं गुरियाई तिलक दिता सीगा। साध संगत जी, सतगुरां जी दे सचखंड जाण तो बहुत समा बाद भी भाई राम कोयर जी शरीर करके संसार विच रहे है। एक वारी मुगलों की बहुत फौज की भारी टुकड़ी ने रमदास नगर नूं खूब लुटिया, सारा बर्बाद ही कर सिटिया, ते बाबा जी दे भी लंगर तक दे बर्तन जिहड़े सी ओह चक के लै गए, सारा ही जिन्ना स्थान सी सारा ही लुट लिया। ते जदों ओह हाकम लुट करके लाहौर आया ना, ते जिहड़ा लाहौर दा सूबेदार सी ओह भाई राम कोयर जी की महिमा तो वाकिफ सी। भाई राम कोयर जी नूं बहुत ज्यादा दिलों वो सत्कार करदे सी।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜਿਆ, ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਲੋਸੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਲੋਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਚਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਆਢੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਆਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਆਪ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸੁਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨ ਪਰਖ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੜੀਅਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੜੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਾਜੇ ਦੀ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਐਡੀ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਘੋੜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਪੱਟ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੀ ਦੌੜੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਘਿਓ ਦੇ ਘੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਟ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਸ਼ਕਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਸਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਤਾਂ ਗਨਕਾ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਸਖਤ ਦੇਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਗਨਕਾ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗਨਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਈ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਰਦੀ ਗਨਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਕੋਠਾ ਏ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਨਕਾ ਘਗਿਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਗਨਕਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਬਿਮਾਨ ਚੜ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧੋ ਸੁਗੋਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਵੇਸਵਾ ਪੁਣਾ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਈ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋੜ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਾ ਰਾਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਈਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਘੱਲੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਹੜੀ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦੇ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਦੀ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਕ ਖੰਨ ਉਤਾਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਪਾਪ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਿਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਤ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਚੋਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 101 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਰੂੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਰੂੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਸੂਈ ਧੂ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਸ
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਊਪਰ ਆਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। 8-8 ਘੰਟੇ 9-9 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6-6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ। ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਈਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਸਵਰੂਪ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਅਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਊਪਰ ਆਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਸਾਰੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਦਸੀਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਇਆ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਉਹ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਮਾਹਾ ਸਮਾਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮਾਹ ਹੈ, ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲੋਰਦਾ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਰੋਗ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਾ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਖੇਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਵਤ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਫਲ ਕਰਕੇ ਫਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਫਲ ਕਰਕੇ ਫਲਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰੋਸੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਮਸਤਕ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਛੰਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਛੰਨ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ,
रूप धार के महाराज वड्डा विराट रूप धार के देहरा फेर दिता सी। महाराज दी बाणी गवाही दिंदी है। भगत धन्ना जी दियां गौवां चारियां सी रूप धार करके महाराज सच्चे पातशाह ने सदा ही वाहिगुरु उन्हां दे अंग संग वरतदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी नूं केवल ते केवल एक नाम दा आधार है, आसरा है। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष दा नाम ही परवार है। नाम दी जिहड़ी कुल है ना दैवी संपदा, यही परवार है उन्हां दा। सत संतोख दया धर्म यही परवार है। ये मत माता संतोख पिता कर पुरख अजन्मा, शुभ मत उन्होंने अपनी माता मन्नी हुई है, संतोख नूं पिता मन्निया होया। ये उन्हां दी दैवी कोल ही परवार है। होर भैणां भरावां दूजियां संसारी नातियां नूं परवार नहीं समझदे, वो तो सारे संसार नूं ही अपना परवार समझदे है। नाम ही उन्हां दा परवार है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी सदा ही साध संगत जी जागदे है, कदे अविद्या दी नींद विच सौंदे नहीं। जिवें संसारी जीव सौ जांदे ते बड़ाउंदे आ, सुपने लैंदे आ ना, ब्रह्म ज्ञानी ओ नहीं। महाराज कहंदे क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान। वो तो भाई सदा परमान नीक हुंदे आ। जिवें पटियाले वाले राजे ने पुछया सीगा ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ बाबत कि सुते पे तो मेरे सिपाहियां वर्गे ही हुंदे होने आ। महापुरख बाबा अतर सिंह जी महाराज कहंदे नहीं राजा, ये सुते पिया भी गुरमुख ही रहिंदे। कहंदा जी मैनूं किवें पता लगे? कहंदे अमृत वेले तैनूं आई दसांगे। वो गया जिथे सिपाही सुते सी, महापुरखां ने गड़वा पाया जलदा। कहंदे ओहो की हो गया, कोई जंग लग गई है, क्यों ठाया वेले तो पहला? ते महापुरख फिर नाल लै गए जिथे सिंह आराम करदे सी, उन्हां ते पाया जल। कहंदे सतनाम वाहिगुरु, उठो भाई अमृत वेला हो गया, नाम जपी। कहंदे वेख ला उठदियां इन्हां दी की भाषा है ते तेरे सिपाहियां दी की भाषा है। सुते पिया भी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख सदा ज्ञान अरूढ़ रहिंदे है। सुते पिया उन्हां दी बिरती जिहड़ी है ना सतोमय हुंदी है, ते इस करके ज्ञान स्थित रहिंदे आ। उन्हां नूं अपना स्वरूप नहीं भुलदा है। उन्हां दी बाबत ही कहा सुपने विच भी साध संगत जी वाहिगुरु दा नाम ही जपदे आ, भजन ही करदे हन, सदा लीन रहिंदी है बिरती। ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, अहंकार वाली बुद्ध दा त्याग कर दिंदे आ। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष रता मात्र भी नहीं फुरदी आ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी दे मन दे अंदर परम आनंद दा सुख हुंदा, जिहड़ा सब तो वड्डा है। ये तां ब्रह्मा नूं भी नहीं हुंदा, विष्णु नूं भी नहीं हुंदा, ऐसा उन्हां नूं आनंद है। ये परम आनंद है वाहिगुरु दी प्राप्ति दा, साखियाता दा। ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी दे हृदय रूपी घर दे अंदर सदा आनंद है। अठे पैर ही बसंत वै, नित दिवाली है उन्हां दी, बड़ा ही उन्हां नूं सदा आनंद सुख बनिया रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, सदा ही सुख दे सहित महाराज कहंदे सुते सहित ही समाये रहिंदे आ आनंद दे अंदर। निरयतन ही वो वाहिगुरु दे स्वरूप विच समाये हुए आनंदित रहिंदे आ। सुख दा अंदाजा नहीं लाया जा सकदा। महाराज कहंदे भाई इन्ना ही कहा जा सकदा है कि इन्हां दा जिहड़ा रस है ना वो इहो ही जानदे आ, इन्हां नूं ही पता है। सतगुरु जी कहंदे भाई सदा ही सुख दे विच सुते सिद्ध समाये रहिंदे आ। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी दा कदे भी विनाश नहीं हुंदा, वो सदा ही सलामत रहिंदे आ, ब्रह्म रूप हो जांदे आ। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दा बेटा जानन वाला हुंदा है। वो ब्रह्म दे साध संगत जी स्वरूप दे जानन वाले हुंदे आ। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी दा एक वाहिगुरु नाल ही हेत प्यार है, परमेश्वर दे नाल ही प्यार करदे, होर किसे नाल झूठी प्रीत नहीं करदे। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी वास्ते जो हुंदा ना वो कहंदे सब कुछ वाहिगुरु दे हुक्म च हो रिहा, चिंता तो रहत हुंदे आ। अचिंत ही सब कुछ हो ही जाता, उन्होंने चेते करने की लोड़ नहीं पैंदी। जो कुछ सामने वरत रहा है ना अचिंत ही हो रहा है। उन्होंने ये थोड़ा कि वो आप कर रहे हैं, कहते नहीं महाराज तुसीं कर रहे हो सब कुछ। आपदी क्रिया भी अचिंत ही हुंदी उन्हां दी। जिवें भाई राम कोयर जी का पेट रस्सी नाल मिणदे हुंदे सी ते फिर उन्होंने कहना महाराज हुण तुसीं रज के फतेह करो, उन्हें फिर फतेह कर देनी। ते जदों वेखना कि ये भुखे ना किते रह जाण ते फिर वो रस्सी नाल मिण के दस दिंदे सीगे। इस तरह आपदी शरीर की क्रिया भी वो अचिंत ही करदे है, किसी प्रकार कोई
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲ ਬਲ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੇਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ਰ ਮਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹਿ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਧੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਿੰਡ ਸੋ ਜਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੋਝ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਿਰ। ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਤੇ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਰਲਾ ਕੰਢਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਰੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਏਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੀਤੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਬੈਠੀਏ ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਡਾਢਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਦਾ ਹੀ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਐ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਗਤ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਵੈ, ਪੁਰਖ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵਰਦਾਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲ ਵਰਦਾਤੇ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਔਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਯਤੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸੁਆਮੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਸਾਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਧਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸੁਆਮੀ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਦੇ ਲੱਖਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7:45 ਤੋਂ 8:45 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
अविनाशी अगनाश